Praise the Lord, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को गौरव हो प्रभु मान को अनुग्रह कले आज प्रात बेला सुंदर सुजोग देले सानिध्य मत आसवा तेणु मुझे पिता परमेश्वर निकट में धन्यवाद देवा सहित उपस्थित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करी नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसंतु माने प्रभु को गौरव उद्देश्य केते गोटी गीत गान करी प्रभु महिमा करिता तत्पूर्वर धन्यवाद देवाक चाहे प्रिय पर भाई निकट में से मो यज्ञ को स्मरण कले आज सेवा मध्य ईश्वर सानिध्य को आसी गौरव उपासना करने आराधना से जाइबार सुंदर सुजोग देथिबा सकाशे प्रभु प्रचुर मात्रा आशीर्वाद करे बहुत बहुत धन्यवाद आसंता माने केते गोटे गीत गान करी प्रभु महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर धन्यवाद गौरव धन्यवाद गौरव जुगे जुगे ताहाकर महिमा सदा प्रभुकर संभ्रम सदा प्रभुकर हालेलुया 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 ताहाको उद्देश्य गान कर ताहाका प्रशंसा गान कर ताहाका उद्देश्य गान कर ताहाका प्रशंसा गान कर पराक्रम धन ज्ञान पराक्रम धन ज्ञान जुगे जुगे ताहाकर महिमा सदा प्रभुकर संभ्रम सदा प्रभुकर हालेलुया 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 जगन्निवासी उठाओ स्वर सर्वे देई उच्च कर ताड़ जगन्निवासी उठाओ स्वर सर्वे देई उच्च कर ताड़ मंगलमय करुणामय मंगलमय करुणामय सेना में उल्लास कर महिमा सदा प्रभुकर संभ्रम सदा प्रभुकर हालेलुया 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 अनंत स्थायी धर्म ताकर विधि सकल ताकटळ अनंत स्थायी धर्म ताकर विधि सकल ताकटळ ताहांक नाम आदरणीय ताहांक नाम
हे नामे प्रशंसा कर, महिमा सदा प्रभुଙ୍କର। संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର, महिमा सदा प्रभुଙ୍କର। संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद गौरव, जुगे जुगे ताहाଙ୍କର। महिमा सदा प्रभुଙ୍କର। संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର, महिमा सदा प्रभुଙ୍କର। संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सତରେ मोर प्रिय माने महिमा सदा प्रभुଙ୍କର, संभ्रम सदा प्रभुଙ୍କର। से गौरवरे वस्त्रान्वित परमेश्वर आम्भମାନଙ୍କୁ जीवित ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ କରି ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କରି ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖକୁ ଫୁଟାଇ ସେହି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଜୟ ଗାନ କରି ଆଜିର ଦିନଟି ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, इस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। इस नाम में मेरा मुक्ति है, जिस नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। जिस नाम में मेरा मुक्ति है, जिस नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। हालेलुया। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर बह के ले लिया, अपना
क्रूस पर बह के ले लिया, अपना लहू को बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। सतरे मोर प्रिय माने से जीवित पिता परमेश्वर सेवा आराधना प्रशंसा जीवन रे जेते पर्यंत सता रही आमनकर निश्वास प्रश्वास चालू अच्छी ईश्वर मध्य माने तांकरी प्रशंसा तांकरी गुणगान करिबा तांकरी भोजना करिबा कारण दिन प्रतिदिन आमनकर भार बहनकारी परमेश्वर सुरक्षाकारी परमेश्वर आमनको प्रतिपालन करी आज पर्यंत सर्वावस्था सुरक्षा करी जगतर समस्त प्रकार आपद विपद संकट मध्य प्रतिकूल प्रतिबंधक मध्य सुरक्षित कले पुणी जीवित मानक मध्य जीवित करी नाम स्थान देले नूतन जीवन देले नूतन निश्वास प्रश्वास देल। हालेलुया। आसंतु मोर प्रिय माने आपन हृदय मन प्राण आत्मा को माने पवित्र करिबा कारण से पवित्र परमेश्वर से कहते आमे जे बड़ी पवित्र तुमे माने सेही बड़ी पवित्र हो। ग्लोरी आसंतु आपण हृदय को माने प्रस्तुत करिबा जो द्वारा जो वाक्य समय मध्य माने शुणिबा से वाक्य मान जीवन रे कार्यकारी हेबो पुणी माने तांकरी राज्य पाई प्रस्तुत होई से राज्यर प्रजा होई से स्थान रे वास करिबा। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरी जैसे दिखूं, ताकि तेरी जैसे दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, हालेलुया। शुद्ध मुझे कर ले यीशु, ताकि तेरी जैसे दिखूं, ताकि तेरी जैसे दिखूं। शरीर के अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, हालेलुया। जय में पाऊं, यस लॉर्ड। विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरी जैसे दिखूं, ताकि तेरी जैसे दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, यस लॉर्ड। शुद्ध मुझे कर ले प्रभु,
ताकि तेरे जैसे दिखूं, ताकि तेरे जैसे दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रार्थना में लो जय में पाऊं, हालेलुया। प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसे दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर ले प्रभु, ताकि तेरे जैसे दिखूं, ताकि तेरे जैसे। सतरे पवित्र पिता परमेश्वर, तुम्हें आमानकु पवित्र कर, तुम्हें आमानकु निर्मल कर, तुम्हें आमानकु निकुंत कर, निष्कलंक कर, निर्दाग कर प्रभु। पाप शून्य सूचीकृत उत्तम आदर्श एक उत्सर्गीकृत उत्तम तुमरी सेवक सेविका हेबा पाई प्रत्येक तुम्हें दया कर प्रभु, तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु। जो द्वारा माने शरीर समस्त अभिलाष शैतान समस्त प्रकार चातुरी मध्य जगत मध्य बंचु बंचु उद्धार पाइबू, रक्षा पाइबू। शेष तुम स्वर्गीय राज्य रे प्रभु टिके स्थान पाई तुमरी गौरवर कारण हेबू। ए स्थान रे तुमरी साक्षी स्वरूपे तुम निमंते विनियोग हेबाकु पारिबू। मते पुणी मोर प्रिय जेते जन ए स्थान मध्य माने बसी अछु प्रभु, प्रत्येक तुम्हें दया कर, से पुणी आशीर्वाद कर। प्रतिटी जीवन प्रतिटी आशा आकांक्षा मागुणी चिंता को तुम्हें जानी अछ, सर्व अवस्था सर्व जीवन समस्त गति रे तुमरी आशीर्वाद करुणार दृष्टि पका बोली प्रार्थना करे। हे जिहोवा सैन्याधिपति सदा प्रभु, एई समय मध्य तुमरी मुख निश्रुत वाक्य को आमने सुनिबा जाऊ प्रभु। तुम्हें अपना हृदय मन प्राण आत्मा को आमको तुम्हें प्रस्तुत कर, उर्वरा कर, जो द्वारा प्रभु से क्षेत्र में तुमरी वाक्य विहन पड़े प्रभु ता उत्तम भूमि हेब, पुणी तुम फल फलिबा पार, जो द्वारा तुम्हें महिमान्वित हेब। मो पिता ईश्वर एपरी अनुग्रह कर, एपरी दया कर प्रभु, तुम्हें दया कर। हे पिता परमेश्वर ए समय जेते जना माने जेतेक तुम ठारे अळी करिछु, प्रार्थना अनुरोध को मध्यस्थ भाव रे जणाइछु, प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। गौरव महिमा पूजा वंदना केवल तुम्हें पा। सेवा को आरंभ करियछु पिता समाप्ति पर्यंत तुम्हारी दिव्य उपस्थिति रे समस्त कार्य करी गौरव महिमा पूजा वंदना पाओ बोली यीशुक नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करी मागिली पिता, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आमेन आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद जस्मिन बणी, सुंदर आराधना पे प्रभु आपण को आपण सेवा कार्य परिवार को आशीर्वाद करन, प्रभु गौरव पान। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। आसंतो माने वाक्य मध्य को जीवा, वाक्य मध्य को जीवा पूर्व मु अनुरोध करबी आमान मध्य लुकपाणी अछंती कि, लुकपाणी अछंती कि? हेलो नांती? आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आपण दया करी प्रार्थना करंतु जस्मिन भौणी निमंते सुंदर आराधना करिसेंती तांकर सेवा कार्य निमंते, एवं आमानकर भाई जे वाक्य नहीं आसु अछंती तांको निमंते, एवं आमाने जते जण डिवाइस रे अछु जेपरि आमाने सुस्थिर मन रे वाक्य सुनिबु, वाक्य को निजस्व करी आमानकर जीवन रे लगेबु। आ सब विषय नहीं आपण आमानको प्रार्थना रे आगे नियो। प्रार्थना करिया हे मनकर सरस परमेश्वर परमेश्वर दया अनुग्रह कृपा राहत काल तम पवित्र चरण पर पैसे मन कलिक तम को है तुम बने घट शरण न पाए सुविधा सुख देई छ
ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭାତ କାଳର ପ୍ରଭୁ 4:30 ଉଠି ତୁମ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିବେଦନକୁ ଜଣେଇଲୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜସ୍ମିନ୍ ଜିନି ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କଲେ ତା ପରିବାର ପ୍ରତି ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ ଏ ପ୍ରକାର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆସି କହିବେ ତା ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ରଖ ଏବଂ ତା ତଳିପାର ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାହାକୁ ଆବୋରି ରଖ। ତା ମୁଖ ଦେଇ ତୁମ କଥା କୁହ। ଯେପରି ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆମ ନିଜ କେତେକ ଶୁଣିବୁ, ଆମ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଆବୋରି ରଖ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର। ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁମ ପଦ ତଳେ ଥୋଇ এই ছোট নিবেদন ତୁମ ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ आमेन 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 आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु, सुस्था सास्था दे आरो अधिक तांको व्यवहार करंतु। आसंतु आमाने वाक्य मध्यକୁ ଯିବା। आमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आचार्य प्रमोद परिछा अछंती, से ମଧ୍ୟ प्रस्तुत आमाने वीडियो रे देखि पारछु। प्रेज द लॉर्ड प्रमोद भाई, प्रेज द लॉर्ड। आपनकर समय, प्रेज द लॉर्ड आपनकर समय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आपनकर समय वाक्य रे आमानको आगे नियंतु प्रमोद भाई। आज रियल मिनिस्ट्री जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे। मोर स्वर शोभा जाउछि त विशेष विशेष धन्यवाद देवी आमानकर जस्मिन झियो को अति सुंदर भाव वर्शिप करथिले। बाहर प्रति प्रभात रे हम तो वर्शिप करी आसुचु, किंतु आज मु देखुथिली प्रभात रे उठी तांको स्मरण करी आराधना करबाटा भारी कष्ट साध्य। स्वर भी फुटिबाटा मते कष्ट हुए, किंतु बहुत सुंदर भाव से वर्शिप करछन्ते। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु एवं आज मध्यस्थी प्रार्थना एवं आह्वान कार्य रे आमानकर प्रधान आगे से अति सुंदर भाव मु देखुची से सबु जूम रे अति सुंदर भाव परिचालना करते, आह्वान करते। प्रभु तांको मते विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु। ए प्रकार से मते आह्वान करथिबार मु तांको मते विशेष विशेष धन्यवाद दिए। तापर मु धन्यवाद दिए आमान रियल मिनिस्ट्री को आज मते सुंदर सुजोग देले किछि कथा कहबा निमंते मते फोन करथिले मझिरे। आ आज्ञा आपण गुरुवार दिन सकाळे वाक्य कहिबे, तापर काली काली मध्य मते कहिले जे आज्ञा स्मरण रखिछन्ती तो आपणकर गुरुवार दिन वाक्य अछि। हम कहले हां टी स्मरण रे अछि। आमे जेतेले पाळाखिंडी जाउथिलो हमर मालवा डिकन सहित से गला को हम गोटे विषय मने पड़ला। जेतेले मने पड़ला सेही आमे चिंता कलु आ सेही चिंता करी सेठु आगे मेसेज आमे बाहर कलु। हम पाळाखिंडी गोटे प्री मैरिज रो चिंता करिया पय आमे जाउथिलो। गला को जेतेले स्कूटी रे जाउछु सेतेले बाटरे बसी आमे चिंता कलु जे मेसेज मोर अछि कोन करी बोली आमे चिंता करी बाटे जाउ 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 सेठी गोटे चिंता आछिला। प्रभु सेमती गोटे कथा कहला वाला गोटे विषय ऊपर हम गोटे दृष्टि दिया गला। से आज ए समस्त विषय ने के आमे आलोचना करिबा। आ आसंतु आमाने धर्मशास्त्र गोटे अंश पढ़िबा जहा के अति परिचित समस्त जना सुना आ समस्त से सबले सुनी के आसु। आ से अंश होची तार लुक 10 पर्व तार 41 एवं 42 पद। जदि कार हस्त धर्म पुस्तक अछि से पढ़ी की सुनी दियंतु। लुक 10 अध्याय तार 41 और 42। किंतु प्रभु तांकु कहिले, मार्था मार्था तुम्हें बहुत विषय चिंतित और व्यतिव्यस्त हेउछ, किंतु अल्प केतोटी परं गोटिए मात्र प्रयोजन। मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करिअछि, आउ ताहा ठारू हरण करा जीव नाही।
पठित वाक्य एवं श्रवण रे प्रभु आशीर्वाद करंतु। एठी आमे देखिबाकू पाउछु जे ईश्वरଙ୍କ जीवंत गोटे घटना बळी जो वाक्य आमे देखुछु एटा जीवंत घटना। एटा यीशु जेतेबेले जगत रे थिले गोटे परिवार को जाउछंती, जो परिवार के मार्था एवं मरियम अछंती आ तांकर भाई होचे लाजा। एठी आमे देखुछु जे लाजा सिर बोधे नाहांती आ मार्था और मरियम कथा एठी लेखा जाईची। बोधे लाजार अनुपस्थित थिले, नले क्वाडे जाईथिबे, नले कोन कार्य रे से थिबे, सेथि पई लाजार विषय लेखा जायनी। एठी आमे देखुछु जे दुई भौणी कथा। प्रथम कथा आमे 41 जेतेबेले पढुछु सेठे देखुछु जे प्रभु कहउछंती मार्था मार्था, से तांको कहउछंती जे तुम अनेक विषय चिंतित होछ आ तुम बेसी व्यक्तिव्यस्त होछ आ परिचर्या। एटा आमे दी भौणी दीटा कथा आमे देखुछु जे मार्था परिचर्या करिया पई व्यस्तता, किंतु ये मरियम देखुछु से प्रभुंकर पाद तले बसी तांकर वाक्य सुनुछु। जेतेले मरियम से पाद तले बसी वाक्य, मार्था भाबुथिबो जे मु जणे लोक कोन करबी, कोन रांधिबी, प्रभु केंदी संतुष्ट करबी, कोन खाइबा देले प्रभु संतुष्ट हेबे, कोन कोन रांधिबी। मते मरियम आसी टिके सहाय्य करिथिले, निहाती मु सब कार्य से करि पारिथांती, किंतु मरियम ते सिरे बसिची। से केतेले झाळ नाळ प्रभुंकर मुह गुटी जाउथिबो, आसुथिबो, एपट सेपट होउथिबो, सेतेबेले से व्यस्तता देखा जाउथिबो। आ प्रभु को मते से कहउछंती मते टिके मरियम को टिके कहि दियो जे मते टिके सहाय्य करू, मु जणे लोक एकला लोक एते व्यस्त हे जाउची, मते टिके सहाय्य टिके कटाकटी देले टिके सहाय्य करिवो। एमनि ता मन भितर हेतिबो टिके काटिले देले, न टिके पानी टिके आनि देले, न निया टिके देखले मु अन्यान्य कार्य करिवे। ए प्रकार व्यस्तता भितर से रहितबो। तेणु प्रभु ताको कहउछ तुम एते व्यस्त एते चिंतित काहे होछ। ताको प्रभु कहउछन एते व्यस्त काहे होछ। आ प्रत्येक मनुष्य गोटे व्यस्तता मध्य, जदि घर को जने लोक अतिथि आसुची तांको सेवा कर दिया, ता आतिथ्य करबा सबला हम पाए गोटे व्यस्त विषय थाए। आज जगत का व्यस्त, जदि आमे जगत को देखिबा को विषय रे व्यस्त, सब विषय रे जगत रे मनुष्य आज व्यस्त रहिছে। प्रथमे देखिबा जे आजिकाली जगत रे मनुष्य मोबाइल भारी व्यस्त सबले थाए। जदि आमे जगत को देखिबा मनुष्य मोबाइल आज व्यस्त अछि। आमे मझिरे आमे ढेंकानाल आम करड़ा गैस सहित जाउछु, जेतेबेले राजा रानी टिके लेट आधा घंटा लेट थिला, सेतेबेले आमे से स्टेशन रे ठिया आइछु। आमे जे जण जेतेबेले कोन गोटे जिंस किनिया पे आमे जाउछु, सेतेबेले देखुछु जे 100 जण जो ठिया आइ माने अपेक्षा करथिले, सेटु 90% लोक खाली मोबाइल धरी मोबाइल रे व्यस्तता। आमे मु सेठी करड़ा के कहली देखंतु आमे बाटे जाउछु, समस्ते बसिछंती, 90 भाग लोक खाली मोबाइल धरी मोबाइल रे व्यस्त अछि। दुनिया से प्रकार एते व्यस्तता मध्य मोबाइल रे लोक माने व्यस्त। तापरे आमे देखुछु जे जगत रे के गृह कार्य, निज निज गृह कार्य समस्त व्यस्त, कि धनी हो कि दरिद्र हो, कि जाति हो कि अजाति हो, कि जे लोक हेले मध्य, बड़ हो कि सान हो कि समस्त ए प्रकार व्यस्त। गृह कार्य के व्यस्त अछि, के पिला मानको पई व्यस्त अछंती, के कोन करबो, पिला मानको किंति गठन करबो उत्तम भाबे, सेथि निमंते के लोक माने व्यस्त। के एते व्यस्तता मध्य रहंती, जेतेला आमे फोन करबा आज्ञा टिके समय देई पारबे कि, सेतेले से कहबो नाही नाही मोर समय नाही, मोर समय हैला म काल पय करबे। माने एते व्यस्तता मनुष्य आज एते व्यस्तता मध्य रे हमर आवश्यक थिबो टिके फोन कर आज्ञा टिके मते समय देबे के गोटे विषय मु आपन को उपस्थापन करिवार के कहिवार अछि। से कहबो नाही नाही टिके रुहंतो, आ मु एते व्यस्त अछि जे मु एबे सुनी पारिबे नै, मु परे समय हैला पर काल। मनुष्य एते प्रकार व्यस्तता मध्य अछंती। के तो टीवी सीरियल देखिबारे व्यस्त, के तो कार समालोचना करिबारे मते व्यस्त। मनुष्य ए प्रकार व्यस्त जे लोकंकर समालोचना करिबारे मते से भारी व्यस्त थाए। आ अनेक लोक अछंती केते जण खुण बाहर करिबारे मते व्यस्त थाए। आमे देखुछु जगत रे अनेक लोक अछंती जे केते लोक तांको पाट सबले समालोचना करता बा, एते व्यस्त थिबो खाली समालोचना पर समालोचना कर। तापर केते लोक आमे देखुछु एमिति व्यस्त थांती जे कार खुण केमती,
ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁଣ ସେ ବାହାର କରିଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଅଙ୍ଗଟା ଏମିତି ଖରାପ ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଶୁରି ଯାଇଥିବ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କହିଥିବ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗିଥିବ, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆସ, ଆମର ରୋଷେଇ ହେବ, ଆମକୁ ଟିକେ ପରିବା ଟିକେ ନେଇକି ଆସ, ନହେଲେ ରୋଷେଇ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉଛୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେ ପରିବା ଆଣିବାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଯେ ସେ ଆଣିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ପରିବା ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିକି ଆମେ ଡେରି କରିଦେଇଥାଉ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏମିତି ଅଛି ଆମର, ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ କହିବା ବ୍ୟସ୍ତ, ନାଇଁ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର କଥା। ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଯାତ୍ରା ତାର 14 ପର୍ବ 9 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢୁ, କେ ଯଦି 13 ପଦ ଖାଲି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା 14 ପର୍ବ ତାର 13। ଅନନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ଯାତ୍ରା 14 ର 13। ତ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ, ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ବିପଦ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ବିପଦ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାର 9 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ, ସେଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁହଁରେ କଣ ଅଛି, ସୁଫସାଗର ଅଛି, ପଛପଟ କଣ ହଉଛନ୍ତି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୂଷାକୁ ବତସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆଣି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲ କି? ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସମାଧି ନଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ଆମକୁ ସମାଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ କି? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ, ନହେଲେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ସୁଫସାଗର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଡେଇଁକି ଯିବେ, ପଛଆଡେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ସେଇ ଫାର ରାଜା ହୃଦୟ କଠିନ ହେଲା, କଠିନ ହେଇକି ସେ କହିଲେ କଣ, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ କି, ଚାଲ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକି ସେଠିକି ଚାଲ। ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ମୂଷା, ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢୁ, ଆଉ ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ତୁମର ହାତରେ ଯଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ କର, ଆଘାତ କର, ଦୁଭାଗ। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସେଦିନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବଡ ଲୋକ ହେଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତତା ନିହାତି। ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ତା ସହିତ କଣ ହଉଛି, ଆମର ପରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଜୁନସ ଯଦି ତାର 1 ପର୍ବ 4 ରୁ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଅଂଶ ପଢିବା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଜୁନସ ଭୁଲ କରି ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ କୋଉଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନୁସ ଆରାମରେ ସେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୁନୁସକୁ ଯାଇ ମତେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ତମେ କଣ କରୁଛ କୁହ। ସେ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ଜାହାଜ ସେତେ କଣ ହଉଛି, ଟଳମଳ ହଉଛି, ଟଳମଳ ହଉଛି। ସେ ଯେତେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ଜାହାଜ ସେତେ ଟଳମଳ ହଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜୁନୁସ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାହାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଯେତେ ଜିନିଷ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ଜାହାଜ ସୁସ୍ଥିର ହବ। ଜାହାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ସେମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ବଡ ଲୋକ କଣ ଯଦି ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଲୋକ କୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାଖନ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ ପୁରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡଳରେ ପଦସ୍ଥ ଅଛୁ କି, ଯଦି ଆମେ ପାରିବାରିକ ପରିବାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଭୁଲ କୌଣସି ହୁଏ, ପରିବାର ମତେ କଣ ହେଇଯାଏ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ପରିବାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୁନୁସ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଜାହାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ସେମାନେ କିଛି କରିନଥିଲେ, ଜାହାଜ କିଛି କରିନଥିଲେ, ଜାହାଜ ବୁଡିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହଉଛି, ତାପରେ ଜାହାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟସ୍ତତା ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 15 ରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନେକ କ୍ଷେତ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷେତ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଜୋରସୋରରେ ସବୁ ଫସଲ ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି। ସେ ଯେତେ ଭାବିଥିଲେ ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଗୁଣରେ ହେଇଛି, ସେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କରିବେ, କଣ କରିବେ, ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେବେ, ଏଇଟା ବଡ ବଡ କରିଦେବେ, ବଡ ବଡ କୋଠା କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ସେ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକା ଯଦି ହେଇଯାଏ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜୁନୁସ, ଆଜି ଆମେ ପଢୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଜୁନୁସ କଣ କଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଜୁନୁସ କଣ କରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଦେଲେ। ଆଜି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ମାଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଯଦି ନିଜେ କହିବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଯଦି ଏତିକି ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସବୁ ସୁସ୍ଥିରତା ହେଇଯିବ। ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଏ, କହିଲେ ନ ସରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ଧନୀ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାର ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବି ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଙ୍କ କରିବି, ସମକ କରିବି, ସମକ କରିବି। ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପଦ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବି କଣ ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଅଭାବ ହବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆପଦ ବିପଦ ଯଦି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ତୃତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ଯଦି ଆମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି କୌଣସି ଅଭାବ ଆସେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ।
ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4 पर्व 1 ରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିକି ଯାଉ ସେଥିରେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲିଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି ତାର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଲିଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯାଇ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ 2ଟା ଛୁଆକୁ କଣ କରିଦେବେ ମହାଜନ ନେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏଲିଶାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଲିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି କୁହ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପାତ୍ର ଅଛି ସେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଅଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆଜିର ଯୋଉଟା ଯୋଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍ଥା ସେ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାର୍ଥା କଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବେ କେମିତି ରାନ୍ଧିବେ କଣ କରିବେ କୋଉଟା କାଟିବେ କୋଉଟା ଆଣିବେ କୋଉଟା କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ କରିବେ ନା ମଟନ କରିବେ କଣ କରିବେ କିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ତାର ହେଇଥିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମನುಷ್ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାର୍ଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମତେ ମୋର ଭଉଣୀ ଟିକେ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛ କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନ ମୋରେ ମତେ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଦ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ସେ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ସେ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ମାର୍ଥା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଜଣେ ଅତିଥି ଯଦି ଆସୁଛି ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଟା ଭୁଲଟା ନାହିଁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୋରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରି ସେ ମତେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେ ବି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ସେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯେ କହିଲା ସର ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ତାର ଦେଖୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଭୋଜିରେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କ୍ଷେତରେ କାମ ଅଛି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଯୋଉ ଅଂଶ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପଢି ପାରନ୍ତି ଆଉ ମୋର କଣ କ୍ଷେତରେ କାମ ଅଛି ମୋ କ୍ଷେତରେ କାମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାହିଁ କଣ ହେଇପାରୁନି ଯାଇ ମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଯେ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ହେଇପାରୁନୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ସକାଶେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇପାରୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଳଦ କିଣିଛି ତା ଦେଖ ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ କଣ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଳଦ କିଣିଛି ତା ଦେଖ ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଆଜି ଆମ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ କଥା ନିଜ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ପାଶୋରି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଯାଉଛୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ ଆଜି ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ଯେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ
କିନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଷେତ ଆଡେ ନା କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇକି ସେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବଳଦ ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦେଖିକି ଉପାସନା କୁଣ୍ଡ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତତା ଏତେ ହେଇଯାଉଛି। ଜଗତ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ହଉଛୁ, ନିଜର ଚାକିରି ନିଜର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ହଉଛୁ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ନୂତନ ବିବାହିତ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାର୍ଥା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା? ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଆମେ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ମିଶର ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ଫାରୋଙ୍କ ପାଖରେ କଠିନ ହୃଦୟ ଆସିଲା। କଠିନ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ ଯଦି 14 ପଦ ପଢୁ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ହେଲା, ମୁଁ ପଢଉନେ ଡେରି ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ, କୋଉ ଚକାର ଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ହେଲେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ କଠିନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ବିରତ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କର, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେବେ ଯେ ଆମେ କଣ ହେବା? ଆମେ ଯେତେ ଆମର ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସେଦିନ ଫାରୋର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି 14 ପଦ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା, ଜଗତ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଆମ ଜଗତରେ ଅନେକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଜୀବନ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ, ସେ ବିଧବା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଯଦି ଘରେ ଥାନ୍ତା, କାହାକୁ କହିନଥାନ୍ତା, ତାର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ତାର ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ସମାଧାନ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଲିଶା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ, ଆମର ଦୁଃଖକୁ କଣ କରିବେ? ଅଭାବକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ପୂରଣ କରିବେ। ଆଜି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଧନୀ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ଫସଲ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ପାଇଛି। ଯଦି ସେତିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତା, ସେତିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେନି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରେ ମନ, ତୁ ଆମୋଦ କର, ତୁ ପ୍ରମୋଦ କର, ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଯାହା କିଛି ପାଇଛି, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପାଇଛି, ତୁମ ଦୟାରୁ ପାଇଛି। ସେଇଟା ଯଦି ସେ ସେଠି ଯାଇକି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି କିଛି ବଡ ଲୋକ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି କି? ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଜୁନସକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଜାହାଜ ଟଳମଳ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ଏମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନେ ଆରେ ଏତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପକେଇଦେବା? ସେମାନେ ମତେ ପକେଇ, ସେ ନିଜକୁ ନତ କରିଦେଲେ, ନମ୍ର କରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଦେବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏତେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିରତା ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥି ଦେବେ। ତାର 23:6 ପଦକେ ଯଦି
ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦିଶା 23 ତୁମେ ମାନେ ପାର ହୋଇ ତର୍ଷିସକୁ ଯାଅ। ହେ ଦିଶା 23 ହଁ ଦିଶା 23:6 ହୁଁ ତୁମେ ମାନେ ପାର ହୋଇ ତର୍ଷିସକୁ ଯାଅ ଓ ଦ୍ୱୀପ ନିବାସୀ ମାନେ ହାହାକାର କର। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନେ ସୁସ୍ଥି ରହିଥାଅ। ଏଇଟା ଦିଶା 23 ନା 25 ମୁଁ ମୋର ସ୍ମରଣରେ ଆସୁନି, ମୁଁ ଲେଖିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଏଇ କରିବି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ, ଯେତେ ଧନୀ ହଉ କି ଗରିବ ହଉ କି, ଯୋଉ ବିପଦ ଆସୁ କି ସଙ୍କଟ ଆସୁ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ମାଥିଓ 6:33 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅ। କେତେ? ମାଥିଓ 6:33। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିବସ୍ଥାରେ କିଛି କରିପାରିବାନି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଉପଦେଶକ 12:1। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। 12:1 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଉପଦେଶକ 12:1। ଆଉ ତୁମେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେ ସବୁ ଏଇଟା ଆମେ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି। ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଉ, ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ, ଜଗତ ତ ବ୍ୟସ୍ତର ସମୟ। ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଯେତେ ସମୟ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଦେବା। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗପ ସପରେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ନେଉଛୁ, ସେ ଗପ ସମୟ କାଟିକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାରେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଣ ଦେଖିବାରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ସେଇଠି ଛାଡି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଯାହାକି ଉପଦେଶକ 12:13 ଲେଖା। ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅ। କେତେ ସାର୍? ଉପଦେଶକ 12:13। ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ। ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ। ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ଆମେ କଣ କରିବା? ଯେ ଆଜ୍ଞା, এইটা হচ্ছে প্রভু চাহাନ୍ତି, ତାକୁ ଭୟ କରିବା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ମାଥିଓ 22:37 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ତଳ ଅଂଶ, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏହି ଦୁଇ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମେ
से परमेश्वर को आत्मतुल्य प्रेम तापर प्रतिवासी एटा हूँ आम मान निहाती दरकार जिते व्यस्तता मध्य परस्पर मध्य आमर सब कहते लोकर समालोचना लोकर गुण देखा लोक ये समस्त कार्य करूँ किंतु प्रतिवासी सहित आम ये प्रकार प्रेम स्वभाव न था तेणु आमे जे प्रकार प्रेम प्रभु को प्रेम करवा पूरा अंतःकरण सहित आत्मार सहित आज से जिसा 23 नुह 26 3 टी पढ़ी दिंतु जिसाया 26:3 हाँ ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ଥାଏ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ଆମ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ଆମର ଯେତେ ଅଭାବ ଥାଉ ଅନାଟନା ଥାଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ବିପଦ ଥାଉ ସଂକଟ ଥାଉ କି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସୁସ୍ଥିର ଯଦି ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆସୁଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ତୁମର ଜଷ୍ଟି ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ବାଡେଇ ଦିଅ ସେ ଦି ଭାଗ ହେଇଯିବ ଇସ୍ରାଏଲ କଣ ଆରାମ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସମାଧାନ ତେଣୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ଆମ ମନ ଆତ୍ମା ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ଜଗତକୁ ଦେଖି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି कि आमर जे हल बलद व्यवसाय वाणिज्य एवं चाकरी के क्षेत्र को देखिए आम व्यतिब्यस्त हेबानी मु चाकरी अच्छी मोर व्यवसाय कर गिरजा मत जापारूनी एत के आम कही था कौन व्यस्त ना मोर व्यवसाय चली एत व्यवसाय चली मुझे व्यस्त अच्छी मुझे निज परिवार को देखे परिवार अभाव पिला अंग समय बापा माँ पिला इमती करुचे तेणु मु उपासना को मत जापारूनी से व्यस्तता आम देखे खसी दिया चेष्टा करूँ किंतु प्रभु आम सुस्थिर हो प्रभु सब कार्य से समाधान निकट को जा निकटवर्ती हो प्रार्थना करू प्रभु निश्चय से मन आत्मा हृदय प्रथम स्थान देवा स्मरण रखा जदि स्मरण रखुचु आज्ञा को पालन करवा एवं भय करवा प्रभु आम जीवन में आशीर्वाद कर प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य विशेष विशेष आशीर्वाद कर समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु का नाम गौरव हो मनुष्य जीवन व्यस्त जीवन किंतु ये व्यस्तता माने विभिन्न प्रकार भाव में शुणुलु चारि प्रकार भाव में आम व्यस्त रहू किंतु प्रभु चाहती जहाँ माने मनोनीत करवा ताहांकर निकट रे रहबा ताहांकर वाक्य शुणिबा तांको राज्य धार्मिकता निमंते चिंता करवा आ सबु विषय प्रभु आमान को जोगे देबे एवं ताहांकर स्मरण करवा भय करवा कर्तव्य कर्म आमान रही सुंदर वाक्यर पाई प्रेज द लॉर्ड प्रमोद भाई प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु परिवार को सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु प्रभु गौरव पांतु जो सुंदर वाक्य सुनियछु मु अनुरोध करबी प्रेम भाई आपन आमान को प्रार्थना रे आगे नियंतु आमान पर जस्मिन सिस्टर से आमान को आराधना रे कड़े नहीं वर्तमान प्रमोद भाई से आमान को वाक्य आगे नेले आम जो वाक्य शुणीचु जब निजस्व कर आम जीवन ये जगत रे बंचवा समय व्यस्त हवा ना कि प्रभु ठार रहा प्रभु आम आशीर्वाद करेंगे पीके पाणी भाई आपण आम को प्रार्थना